works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With the love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With the love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he will lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With the love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Every great event begins with a heartfelt welcome. To do the honor, I invite our headmaster, George sir, to address the gathering and officially welcome all. Sir. Distinguished guests, dear parents, my fellow teachers and my beloved students, a warm and pleasant good evening to one and all. With a heart filled with gratitude and joy, I warmly welcome you all to 49th Annual Day celebration of St. Jude's English Medium High School. It is a proud moment for all of us here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment. This evening is not just a moment marked on a calendar. It is a sacred moment where we pause, reflect and rejoice in the journey of our school. On behalf of St. Jude English Medium High School, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Reverend Father C.P. Varghese Cherakalayil, Vicar of More Gregorius Jacobite Syrian Church, Karimugal, and former principal of IPCL and Reliance School, Baroda. He had 40 years experience in the education field and Father received many national and international awards. Your life of service, wisdom and leadership remind us that true education begins with faith, humility and compassion. Your presence today strengthens our belief that education is not merely about shaping minds, but about shaping hearts. Hearty welcome, Father. I extend a warm and respectful welcome to our guest of honor, Sri Reggie Thomas, President of Vadangod Puthankuris Grama Panchayat. Your dedication to public service and community development reflect the value of responsibility and commitment that we strive to still instill our students. Hearty welcome, sir. Now I welcome our school manager, Reverend Father Peter Koikera. Your constant guidance, prayers and encouragement are the unseen strength behind every achievement of this institution. He acts as the pillar of support and strength with clear vision and passion. Let me welcome you, Father, to this auspicious occasion.
I warmly welcome Srimati Liji John, Ward Member, Badalur Puttapuris Grama Panchayat, whose support and concern for education and child welfare inspire us greatly. We are thankful for your presence and encouragement on behalf of this institution. I cordially welcome you to this function. This evening becomes even more special with the presence of Kumari Aishwarya Thambi, a professional singer, stage performer, and especially the former student of this school. Your journey is a shining testimony that when talent is nurtured and with discipline and values, success follows. You stand today as a role model, telling our children dreams rooted in dedication can truly blossom. A cordial welcome to Aishwarya to this function. A special word of appreciation and welcome goes to Sri Sandeep Charlie, Trustee of Infant Jesus Church, Karimugal. Your support and goodwill towards our school have always been a source of strength and encouragement. Hearty welcome, Sandeep. I also extend my sincere welcome to our PTA President Sri Arun K. and all PTA members, parents and teachers, our partner in the sacred task of education. Your trust, cooperation and involvement strengthen this bond and enrich the lives of our children. Hearty welcome, Arun. It's my pleasure to guide a genial welcome to all the teachers and non-teaching staff to this function. Dear parents, your trusted and encouragement empower us to mold your children into confident, responsible and compassionate individuals. And my dear students, you are the heartbeat of this school. Today's performance are a reflection of your talent, hard work and enthusiasm. Hearty welcome to my dear parents and students to this function. Once again, I extend warm and respectful welcome to all dignitaries, guests, parents, teachers and students. May this evening leave us beautiful memories, renewed inspiration and a deeper sense of togetherness. Thank you all for being a part of this function. Have a wonderful and enjoyable evening ahead. Thank you. I am very glad to invite our manager, Reverend Father Peter Kolkara, for presidential address. Heartily welcome, Father. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠരെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കന്മാരുമൊക്കെ മഹാഭൂരിഭാഗവും ഈ സ്റ്റേജിന് പുറകിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മനുഷ്യനുണ്ടായ ആ കാലം തുടങ്ങി ഉള്ളതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിന് രൂപവും ഭാവവും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാമെന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നീട് അത് വഴിക്കായിട്ടാണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലർക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം വരികയുണ്ട്. എങ്ങനെ അധികാരികളെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാം, ആ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ സമ്പത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ
അതിൻ്റെ ഒരു ആലസ്യം ഇന്നും നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവമായി നമ്മളെന്നും കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ജോലി മേടിക്കാം എന്നുള്ളതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ തനിമ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു പക്ഷി മൃഗാദികളെ നോക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു ജീവജാലത്തെ നോക്കുമ്പോഴും അവയെല്ലാം തനതായ ശൈലിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരടിസ്ഥാന തത്വമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റേത്, ജീവിക്കാമെന്നുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജോലി മേടിക്കാമെന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമായി മാറുമ്പോൾ അത് കച്ചവടമായിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസം. അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുവെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആയിരിക്കുന്ന പരിതോവസ്ഥകളിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യന് മെച്ചപ്പെട്ട നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. മാനവികതയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഉപജീവനത്തിൻ്റെ കാര്യം മറക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കന്മാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ, അധ്യാപകർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ, നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചാൽ പോരാ. എല്ലാവരോടെ കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ആ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഈ വാർഷിക ആചരണങ്ങൾ കാരണമാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉള്ളവൻ്റെ ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും. പിന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലുമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാല് പിറകിലും ഒരു കാല് മുന്നിലേക്കുമാണ്. ശരീരം ഇന്നാണ്. ഭൂതത്തിൽ നിന്നുള്ള കാലിൻ്റെ ഉറപ്പ്, വർത്തമാനകാലത്തിലെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ ശക്തി, ഇതാണ് മനുഷ്യനെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. വാർഷികം പോയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയും 50 വർഷമാകാൻ പോകും. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാർഷികം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും കൂട്ടായ ഒരു ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് എന്താണ്, വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണ്. അങ്ങനെ കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നല്ല മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നല്ല നമസ്കാരം. Thank you, Father, for your precious words. Next, I would like to call upon our teaching staff, Mrs. Bindu Varghese, to present the annual report. Season's greetings and warm wishes for a blessed and cheerful 2026. Good evening to one and all. Respected dignitaries of the dais, Reverend Father Dr. C.P. Varghese Thirakalil, Vicar of More Gregorious Church, Perimugal. Sri Reggie Thomas, President of Vadavodu Puthanthurish Grama Panchayat. Our school manager, Reverend Father Peter Poikara, Srimati Liji John, member of Ward 13, Kumari Aishwarya Thambi, a former student, Sri Arul K.A., PTA President, Sri Sandeep Charlie, Trustee of Infant Jesus Church, Perimugal, dear sisters, parents, well-wishers, staff, and my dear students. A warm welcome about to everyone arrived here today. As we approach to the end of this academic year and our 49 years of service towards providing quality education since our inception in 1977, we take this opportunity to thank the Almighty Lord for His abundant blessings and guidance from our patron Saint Jude, parents, students, and well-wishers. As we share the yearly updates of our activities, we take the modesty to say that we did our best to do as we had planned
and we are proud of our students and teachers who strive hard to achieve beyond expectations. We are focused on the holistic development of the students. To avoid lengthy presentation, the report will be a nutshell of all. With a great pleasure, we present before you the 49th annual report of St. Jude's English Medium High School in the academic year 2025-26. As always, this year also was filled with lots of activities. The professional classes of Jammu Srinagar delivered a speech. Our school headmaster, Mr. K.P. George, sir, given instructions about the school curriculum and its functioning. The school reopening day function was held with beautiful decorations and a vote of thanks was proposed to our school staff, Mrs. Seriga. The meeting came to an end by 11:30 a.m. World Environment Day. Environment Day is celebrated on 5th June 2025. Related to this, there was a meeting and public assembly. The school headmaster had given a speech related to this Environment Day. Related to this day, almost all the students brought postcards, placards, chart and other drawings. Headmaster planted a sapling at the school premise. A rally conducted throughout ground with the placards. Reading Day. We have celebrated the death anniversary as a part of the day. International Yoga Day. Yoga Day celebrated in our school on June 21st. This day, we are celebrated in a grand manner. We had given yoga practice and meditations class as well. LP and UP separately given yoga practice. It was a beautiful experience for the children. World Anti-Drug Day. The International Day Against Drug was celebrated on June 26th. Our children showcased their creativity and commitment to a drug-free society through various activities like poster making, painting, etc. Headmaster had given an awareness against the use of drugs. Awareness on rabies. On July 1st, an officer, Mr. K.R. Ranjit from Animal Protection Department, visited our school, take an awareness class based on rabies. He presented some videos and explained the after effects of bites and so on. Also, understand the children how to avoid these kinds of attacks. Children enjoyed the class and was useful to them. The first Literary Association meeting was held on 11th July 2025. Inauguration was started with a prayer song and lighted the lamp by headmaster, Sister Reena, together with the head boy and the head girl. First midterm examination was conducted from 18th July 2025 to 29th July 2025. PTA General Body meeting and open house. The PTA General Body was conducted on 1st August 2025. Almost all the parents took part in this meeting. The main agenda of the meeting was to elect the PTA President and the executive members. The meeting was presided over by our school manager, Reverend Father Sibin Manembili. Our school headmaster, Mr. K.P. George, given some instructions to the parents. Father had given a beautiful message and given the solutions for the different queries. Mr. K. Arun was elected as the PTA President and Mrs. Renjita Rahul as Mother PTA. The meeting welcomed by Mrs. Vidhu Agis, teacher, and proposed vote of thanks by Mrs. Jaya PK. There was an open house and the parents signed the report cards of the children of the first midterm exam. Independence Day celebration. We have celebrated 78th Independence Day in a grand manner. Our school manager, Reverend Father Sibin Manembili, hoisted the flag. All the children and the parents gathered here and they all participated in the meeting and other activities. The children performed a variety mass drill with the tricolor symbols. School manager and headmaster delivered thought-provoking messages related to the Independence Day. The children have done variety programs. First term conducted from 13th August 2025 to 27th August 2025 and the open house conducted on 12th September. Onam celebration. Onam celebration was conducted on August 27th. Our headmaster and the PTA president delivered speech about Onam and its importance in a sweet manner. Onam program was prepared by the teachers. There were many programs like Puligali, Malayali Manga, etc. After the program, was distributed
respected to all the students and the parents who have gathered here. Arts Day. Arts Day was conducted on 25th September 2025. From LKG to class 7, almost all the students participated in different items. Sports Day was conducted on KG, LP and UP sections separately conducted the competitions. Almost all the students participated in different events. This year, exhibition was conducted on 10th October 2025. Almost all the students participated in still models, chart works and working models. Second midterm exam started from 27th October to 4th November 2025. Picnic to Munnar. A one-day trip was arranged for the children from LKG to Standard 7 to Munnar on 7th November 2025. We started the trip at 5:30 a.m. and reached Munnar at 11:30 a.m. Visited Matupeti Dam, Kundala Dam, Echo Point and Rose Garden. The children enjoyed the trip very much. By 11:30 p.m. we returned to school. Children's Day celebration and food first. Children's Day celebrated on 14th November 2025. The meeting was presided over by school manager Reverend Father Peter Poikara. There was a rally with the placards and flags by the students. After that, Nehru competition were held. Those who got prizes in Arts and Sports Day competition were awarded with prizes. In the afternoon, there was a food first from KG to class 7. And also there was a Paisa Mela also arranged. It was a memorable day for all the children. Second terminal exam started from December 10th, 2025 to 23rd December 2025. Christmas celebration. We celebrated Christmas in a grand and colorful way on 23rd December 2025 in our school. School premises were decorated with stars and lights. There was a meeting after the examination. Our manager and headmaster delivered the Christmas messages and wishes. Children conducted many programs like carol songs and dances. Christmas friend was selected and exchanged the gifts on the same day among the students and also staff members. At last, we distributed cakes and all in all the celebration was enjoyable. Christmas holidays was started on 24th December and school reopened on 5th January 2026. Open house. On 16th January, we had an open house from LKG to class 7. Almost all the parents had come to sign in the progress report. Before concluding this report, I bow my head in reverence to the Almighty God for the blessing He has showered upon this institution. May I take this opportunity to express my deepest gratitude to students, teaching and non-teaching staff, parents, PTA members and well-wishers for the all-hearted cooperation. Let me conclude this report by entrusting our school into the divine hands of Saint Jude, our patron, and invoke blessing of Lord Jesus. Thank you. We are very fortunate to have the Honorable Chief Guest, Reverend Father Dr. C.P. Varghese, Vicar of More Gregorious Church, Karimugal, also former Principal of IPCL, Reliance School, Baroda. I request the Honorable Chief Guest to say a few words and inaugurate these functions formally. Welcome, Father. Good evening to all of you. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എത്രയും ആദരണീയനായ മാനേജർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസാരഥികൾ, സ്കൂളിൻ്റെ ആദരണീയനായ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, PTA പ്രസിഡന്റ്, അതോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മഹാപരിശുദ്ധനായ വിശുദ്ധനായ യൂദാശ്ലീഹായുടെ പരിപാവനമായ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ 49ാമത് വാർഷിക സുദിനമാണല്ലോ ഇന്ന്.
വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് 50 വർഷത്തോടടുത്ത വർഷം നാം ജൂബിലി കൊണ്ടാടുവാൻ പോകുകയാണ്. അതിക്ക് മുന്നമേ ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായ, സുദീർഘമായ, വളരെ പ്രസ്താവ്യങ്ങളായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാരവാഹി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെയാണ് ഏതാണ്ട് അനേക വർഷക്കാലം പല സ്കൂളുകളിലും ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റികൾ നടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒരു കയ്യടി കൊടുത്തു, അധ്യാപകർക്കും അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും കൂടെ. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഈ സമയത്ത് ഈ വാർഷികമെന്ന് അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ സുദിനമാണ്. ഈ സുദിനത്തിൻ്റെ ദിനത്തിൽ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്ന് അച്ഛനറിയാം. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നമ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇതിലാണ്. കാരണം ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ സമ്മാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാനും അതോടൊപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കലാവേദികൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനുമാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആകയാൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ചില സംഭവ കഥകൾ മാത്രം, 1-2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്ക സമയം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഉള്ള സംഭവമാട്ടോ. മെഹ്സാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് വഡ്നഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായി. വഡ്നഗർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആരാ വഡ്നഗർ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ വഡ്നഗർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ, നരേന്ദ്രമോദി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വഡ്നഗറിൽ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ആ കാണുന്ന സ്കൂൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ സ്കൂളിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന മോദി പഠിച്ചത്. ഞാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് നോക്കി. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. തകരം കൊണ്ട് തകര ഷീറ്റിട്ട് മേഞ്ഞ ഒരു വീടിലാണ്, ഒരു സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. അതിൻ്റെ വീടും തകര ഷീറ്റായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെ ആരായിത്തീരുമെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു ബോധ്യമില്ല. അത് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് വാർഷികങ്ങളും സ്കൂളുകളിലെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാകാം, MLA മാരാകാം, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരാകാം, തോമസ് സാറിനെ പോലെ, അതുപോലെ വാർഡ് മെമ്പറാകാം. ഇങ്ങനെ നാനാ തുറകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരും, സംശയമില്ല. ആരെയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവനെങ്ങനെ ആകുകയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഷെയർ ചെയ്യണം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാര്. അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാം? വളരെ ചെറിയ 3 ടിപ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ്, ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലക്ഷ്യബോധം. മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ലോകത്തെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കാത്തവരാരുമില്ല. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊക്കം എൻ്റെ 3/4 ഭാഗമുള്ളൂ, 4 അടി പൊക്കമാക്കും ഈ ചെറുക്കനുള്ളൂ. ആ ചെറുക്കനോട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, ക്ലാസ്സിൽ പൊതുവായിട്ട് സാധാരണ പറയുമല്ലോ, മൈ അംബീഷൻ ഇൻ ലൈഫ്, എന്താ എല്ലാവരും എസ്സേ എഴുതും, എൻ്റെ ജീവിത അഭിലാഷം എന്താണ്? അപ്പോൾ പലരോടും ചോദിച്ചു, ഈ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ?
ചില പിള്ളേർ എഴുന്നേറ്റത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു വലിയ പോലീസുകാരനാണെന്നാണ് ആഗ്രഹം, കാരണം അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോലീസുകാരൻ വലിയ മനുഷ്യനാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകണം, ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡോക്ടറാകണം, ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനാകണം, ചിലർ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറാകണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ 4.5 അടി പൊക്കമുള്ള നെപ്പോളിയൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ, വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് നെപ്പോളിയൻ. നെപ്പോളിയൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബീഷൻ ഇൻ ലൈഫ്? അപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ദ മൊണാർക്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. ഈ ഫ്രാൻസിന്റെ അധിപതി, ഭരണാധികാരി ആകുവാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം, അതിനാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ടീച്ചർ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി. ഇത്ര കൊച്ചു പയ്യൻ, പക്ഷെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, നെപ്പോളിയൻ, യു വിൽ, നീ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭരണാധികാരിയായി മാറും. ആ ഒരു സാക്ഷ്യം തെറ്റിയില്ല, അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറി. കാരണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ കുഞ്ഞിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സെന്റ് ജൂഡി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് അച്ഛൻ ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഈ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് കഠിനമായ പ്രയത്നം. അതിന് മറ്റൊരു മരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛനാകാനായിട്ട് 12 വർഷം, പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷം അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛനായി വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്ര വർഷത്തെ കഠിനമായ അധ്വാനമാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും. നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം. അധ്വാനം കൂടാതെ നമുക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു മനോഹരമായ കഥ അച്ഛൻ പറയാം. ടെൻസിംഗ് നോർഗേനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിള്ളേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ടെൻസിംഗ് നോർഗെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ അടിവാരത്തില്. എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അടിവാരത്തില്. എന്നും ഈ പയ്യൻ പല്ല് തരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കണ്ട് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാ. ഈ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ ആരും പോയിട്ടില്ല. ഞാനും നിന്നെ മുത്തച്ഛനും അപ്പനും എല്ലാം ശ്രമിച്ചു നോക്കി, 4 ഭാഗം വരെ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ടെൻസിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഒരിക്കൽ ഞാനിത് കോൺകർ ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, കഠിനമായ അധ്വാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ അടിവാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ടെൻസിംഗ് നോർഗെ എന്ന പയ്യൻ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുടെ കൂടെ 1953 എന്ത് ചെയ്തു? എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറിക്കൂടി. എന്തുകൊണ്ടാ? കഠിന പരിശ്രമം, കഠിനമായ ആഗ്രഹം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സൂക്തമാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് അച്ഛൻ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് 3 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിൽ വിജയം വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, പ്രായമായ നമുക്കും അച്ചടക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അച്ചടക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ, സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്, ഇല്ലേ? ലഹരി മരുന്ന്, മദ്യം, അനാവശ്യമായ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ സങ്കീർണമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ പേപ്പർ വായിച്ചോ? ഇന്നലത്തെ പേപ്പറിൽ ഗാസിയാബാദില് വളരെ സുന്ദരികളായ മിടുക്കികളായ 3 പെൺകൊച്ചുങ്ങള് എന്ത് ചെയ്തു? വായിച്ചോ? അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് 9ാം നിലയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? താഴേക്ക് ചാടി അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മിടുക്കി പെൺപിള്ളേര്, ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, വളരെ സുന്ദരികളായ പെൺപിള്ളേര്, 3 പെൺപിള്ളേര്. എന്താണ് കാരണം?
ആനന്ദതയാണ്. കാരണം എന്താ കാരണം? ഒരു കാരണവുമില്ല, ഒരു ചെറിയ കാരണം പേരൻസ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ കുട്ടികളെ മൊബൈൽ കാണുവാനായിട്ട്, മൊബൈൽ ഗെയിം കാണുവാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, വളരെ സങ്കീർണമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു മൊബൈൽ കാണിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചിന്തനീയമായൊരു വിഷയമാണിത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും വേണം. മൊബൈൽ കാണണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല, മൊബൈൽ കാണണ്ടെന്ന് പറയില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്നെ മോള് കോളേജിൽ പഠിക്കുക, അവൾക്ക് മൊബൈൽ കാണാതെ ഇരിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല. രാവിലെ 5 മണി വരെ അവൾ മൊബൈൽ കാണും, എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഈ കുടുംബ വിസിറ്റൊക്കെ പല കാരണന്മാരും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ വിജയം വേണമോ? അച്ചടക്കം വേണം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കണം, അച്ചടക്കം വേണം. അച്ചടക്കമില്ല എങ്കിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു കഥ അച്ഛൻ ഓർക്കുകയാണ്, മനോഹരമായൊരു ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാ? ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതിഹാസം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് പെലെ. ഈ പെലെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതി. ആ ആത്മകഥയില് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ, ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി. അദ്ദേഹം ചെരുപ്പ് കടയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ മകനായ പെലെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന മറ്റു കൂട്ടുകാരുമായിട്ടിരുന്ന് പുകവലിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് 2 കൊട്ടുകൊട്ടി. ഇയാളൊന്നും വേണ്ടിയില്ല. ഇയാള് തല കൊമ്പിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ചെന്നു. അത്താഴ സമയത്ത് മോനും വീട്ടിലെത്തി. എന്നിട്ട് മോനെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, മോനെ നീ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. ഉണ്ടായ കാര്യമായിട്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നത്. നീ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. എന്നാൽ നീ പുകവലിക്കോ ഇതുപോലെയുള്ള അച്ചടക്കരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ നീ ഇടപെട്ടാൽ നിന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പുറത്തായിരിക്കും. നിനക്കൊരു ഫുട്ബോളർ ആകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പിതാവ് ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു. പെലെ എഴുതുകയാണ്. പെലെ എന്തെഴുതി? അതിനുശേഷം ഞാൻ പുകവലിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്തും പുകവലിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ, ലോകത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ രോമാഞ്ചമായിരുന്ന പെലെ കടന്നു വന്നത്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് മറ്റുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒന്നാമതായിട്ട്, ജീവിതത്തിന് വിജയം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് കഠിന പരിശ്രമവും വലിയ ആഗ്രഹവും വേണം. വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ 100 എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്. മൂന്നാമതായിട്ട് അച്ചടക്കം വേണം. കുട്ടികൾ കുറവായി ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ്. പേരൻസ് 2 ടിപ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പേരൻസാണ് പതിവിലും കൂടുതൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ. 2 കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛന് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ കഴിവിന് അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നാം വിടണം. അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വിടണം. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്, എൻ്റെ മകൻ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ AS-കാരനാവണം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. വളരെ
കലുഷിതമായ നിരാശയോടുകൂടെ അപ്പന് റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചു. അപ്പാ, ഇതാ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ പിതാവ്, സച്ചിന്റെ പിതാവ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി നോക്കി. എല്ലാത്തിനും തോറ്റിരിക്കുക. സച്ചിൻ എല്ലാത്തിനും തോറ്റിരിക്കുക. സച്ചിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് പിതാവ് നോക്കി. അതിന് പറഞ്ഞു, നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ. ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, നീ നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ്. നീ ഷൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് മോനെ. അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം ചെയ്യണം, നീ ക്രിക്കറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്ത പയ്യന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്ററായിട്ട് സച്ചിൻ മാറി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഐ ഗീവ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദിസ് പേരൻസ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പേരൻസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം പേരൻസ് അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് കുശലം വളർത്തി. എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലോകത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, പാട്ടുകാരോ നാട്യക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസുകാരോ, ഇന്ന് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നു. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. എന്ത് അഭിമാനത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ കൊച്ചിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, വളരെ മിടുക്കിയായ കൊച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പേരൻസിനാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വളർത്തണം. ഇതാണ് അച്ഛൻ ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമതും അവസാനത്തേതുമായിട്ട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ പറയാനുള്ളത്. ഡു നോട്ട് കമ്പയർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ 5 വിരൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 5 വിരലും 5 രൂപത്തിലാണ്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ലോകത്തില് ഏതാണ്ട് 2024 കണക്കും പ്രകാരം 815 കോടി ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തില് 815 കോടി ആളുകൾ. ഇന്ത്യയിലെ 2026 സെൻസസും പ്രകാരം, സെൻസസല്ല കണക്കും പ്രകാരം 147 കോടി ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എപ്പോഴും പറയും 140 കോടി. ശരി, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 2024 കണക്ക് പ്രകാരം 140 കോടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 147 കോടിയോ വേണ്ട, 805 കോടിയുള്ള ആളുകളെ എടുത്താൽ, അവരുടെ കൈവരലിൻ്റെ നിസാനെടുത്താൽ, തമ്പി ഇംപ്രഷൻ എടുത്താൽ എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യാസമാണ്. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കളി. എന്നെപ്പോലെയല്ല നിങ്ങൾ, നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ഞാൻ. എൻ്റെ കഴിവുകളുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുള്ള എൻ്റെ കഴിവുകൾ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ മറ്റു മകനെ പോലെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാം ആരെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മോശമായി പോകും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ് പേരൻസിന് അച്ഛൻ പങ്കുവച്ചത്. ഒന്നാമതായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവരെ വിട്ടുക. അവരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച്. യേശുദാസിനെ പറ്റിയും അമിതാഭ് ബച്ചനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാം അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സെലക്ഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ അഭിരുചിയില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി, എൻ്റെ താല്പര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയി, പലർക്കും പല താല്പര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഡു നോട്ട് കമ്പയർ അവർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. അച്ഛൻ അത് നിർത്തുകയാണ്. ഈ 2 സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ആരും ആരെക്കാളും മോശമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു ആരെക്കാളും മോശമല്ല. എന്നാൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി, അഭിരുചി കണ്ടെത്തി അവരെ വഴി നടത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥമായത് നമ്മുടെ സെൻറ് ജോർജ് സ്കൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ. ഈ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ നല്ല പ്രതിഭകൾ അങ്ങനെ കടന്നു വരട്ടെ. സ്പെഷ്യൽ സിംഗറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു വരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ്.
നല്ല ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാണ് അച്ഛൻ. ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ ഒട്ടേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി, പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് സാറാണെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം ഫോൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ സാധിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവിധമായ നന്മകളും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Light symbolizes knowledge, hope, and positivity. To officially mark the beginning of this grand evening, we invite all dignitaries along with chief guests to lighting the lamp. Thank you, Father, for your inspiring words. Now, I would like to invite Mr. Reggie Thomas, President of Vadangkot Puttangurush Grama Panchayat, to felicitate this function. Sir. ഇത്രയും ആദരണീയനായ സ്കൂളിലെ മാനേജർ പീറ്റർ കോയിക്കരച്ചൻ, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വർഗീസ് അച്ഛൻ, വേദിയിൽ വീഴ്ചയായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്. 49 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് 49 വർഷം ഈ സ്ഥാപനം ഈ വളർച്ചയിൽ ഓരോ പടിയായി കയറി വന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഭയോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ പ്രയത്നം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടാതെ ഈ 75-80 കാലഘട്ടത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം വളരെ വ്യാപകമായി വന്നു തുടങ്ങിയത്. അന്ന് വ്യാപകമല്ലായിരുന്നു. സഭകളാണ്, സമുദായങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് ഇൻവെന്റിയിൽ വന്നത്. അതിനു മുമ്പും സമുദായങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ആ സൺഡേ സ്കൂളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സമുദായങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്, എല്ലാ സമുദായങ്ങളും തന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് ഇതുപോലുള്ള സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ സഭ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളും അങ്ങനെ വന്നതാണ്.
നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ വളരെ ലാഭകരമായ രീതിയിലല്ല ഈ സ്കൂളുകൾ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിലും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, വളരെ അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരും അതിന് മാനേജർമാരും എല്ലാം കൂടിയുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്. ഇത് നാടിനെന്നും അഭിമാനമായി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കളുടെ കലാവിരുതുകൾ എല്ലാം കാണാൻ ആയി ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ്. Thank you very much, sir. Our ward member, Mrs. Liji John, also with us. I invite Liji ma'am to say a few words. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ പരിപാടികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ പാരൻസും ഇതുപോലെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവരും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നത് മക്കളുടെ പരിപാടികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഞങ്ങളിവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ. എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പരിപാടി എപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത്രയും നേരം കസേരകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് കസേരകളൊക്കെ കുറച്ച് നിറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇനിയും കസേരകൾ നിറയാനുണ്ട്. പരിപാടികളാവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ആനിവേഴ്സറികളൊക്കെ സ്കൂളുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓരോ സ്കൂളും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വാക്കുകളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുക എന്നതല്ല, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് ആർജിക്കലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പഠിത്തം മാത്രം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ അവരുടെ കഴിവുകളെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ, അവരുടെ ആനിവേഴ്സറികളും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവരിലെ എല്ലാ പരിപാടികളിലേക്കും പങ്കെടുപ്പിക്കുക. അവരുടെ സമ്മാനം കിട്ടുമെന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക, അവർക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറുക എന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പാരൻസും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എൻ്റെ പാരൻസും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറയുമെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ എത്തിവെത്തുമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവർക്കുള്ള അവസരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട്. Thank you, ma'am. We have a special guest today. It is none other than Kumari Aishwarya Thambi, a former student of St. Jude's. She is a professional singer also. I am very happy to invite our elder sister to say a few words and waiting for her wonderful music. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ, റവറൽ ഫാദർ ടീച്ചർ കോയിക്കര, സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓജി സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു അതിഥിയായി എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. അതിനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് സാറിനോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ
ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ഐശ്വര്യ. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഈ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഞാനിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു സിംഗർ കൂടിയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിനൊപ്പം എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിനെല്ലാം അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വേദികളും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ പരിശീലനവും അതിലുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കൂടിയാണ്. ഇനി എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് അമ്മമാരെ പോലെയാണ്. ബിന്ദു ടീച്ചർ, പ്രണീഷ് ടീച്ചർ, പിന്നെ എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ലീലാമ്മ ടീച്ചർ, അജിത ടീച്ചർ, എല്ലാവരും എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും പെർഫോമൻസിനായിട്ട് റെഡിയാവുമായിരിക്കും, അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ പഠന കാര്യത്തിലായാലും കായിക രംഗത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് വേദികളുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും അനുയോജ്യമായ രീതിക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കുക. എല്ലാവരും ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി 49ാം ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Next, I would like to invite Mr. Sandeep Charlie, Trustee of Infant Jesus Church, Karimugal, to deliver the annual day wishes. ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് അച്ഛൻ, പീറ്റർ അച്ഛൻ, വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം തോന്നുകയാണ്. 49 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയിൽ ഒരു അംഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പല യുവ സുഹൃത്തുക്കളും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ സ്കൂളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും 49 വർഷമായി ഈ സ്കൂൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ വന്നിട്ടൊരു 10 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഈ നാട്ടിൽ. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സ്കൂള് ഇത്ര അടുത്ത വർഷം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമക്കളെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മനുഷ്യരായി കാണാൻ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നല്ല ടീച്ചർമാരെ, അവരെ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ സേവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ അവരെ വിശ്വസിച്ച് ഇവിടേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Next, I welcome our PTA President, Mr. Arun K. to say a few words. വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് PTA പ്രസിഡന്റ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. നമുക്ക് ഞാനായിട്ടല്ല എന്നെ തിരഞ്ഞെന്ന് ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു, പേടിയായിരുന്നു, സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വന്നതാണ്, PTA മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ടീച്ചർമാരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക, ജോർജ് സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണ് ഒരു PTA പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജോർജ് സാറിനോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം എൻ്റേത്? അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിന്ന് തന്നാൽ മതി എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നീട് കിട്ടിയ വേറൊരു പുതിയ അനുഭവം, ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് ടൂർ പോകുന്ന ടൈമാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പ് +2ൻ്റെ ആ സമയത്ത്, പിന്നെ ഡിഗ്രി, ഞാൻ കോളേജിലാണ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ടൂർ പോണ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ടൂർ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ അടുത്ത +1 +2 ആവട്ടെ അന്നേരം ടൂർ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ് വെച്ച് എനിക്ക് ടൂർ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. വീണ്ടും പഠിച്ച് +2 ആയി. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒക്കേഷൻ വന്നു ടൂർ പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മ എനിക്ക് ടൂർ പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ അടുത്ത പഠിത്തമാവട്ടെ എന്നിട്ട് അന്നേരം ടൂർ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ടൂർ വിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് പോയത് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഗൈഡൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് ടൂർ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പോയത്. അതെൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ ടീച്ചർമാരുടെ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ആനുവൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ആനുവൽ ഡേ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, അങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഡേ, മദേഴ്സ് ഡേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡേകളുണ്ട്. ആ ഡേ എല്ലാം നമുക്ക് പണ്ട് പോഷൻ തീർന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഡേ എല്ലാം ആഘോഷിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പഠിത്തം ഈ സ്കൂളിൽ പോഷൻ തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു പാടുമില്ലാണ്ട് ടീച്ചർമാർ സുഗമമായിട്ട് പോഷൻ തീർക്കുന്നു. അവരുടെ നമ്മൾ അവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കണം. ജോർജ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ ജോർജ് സാറിന്റെ പഴയ സ്റ്റുഡന്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. സ്കൂളിലല്ല, ഇവിടെ സ്കൂളിലല്ല, പണ്ട് ജോർജ് സാറിന്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോർജ് സാറിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നതാണെന്നും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ സമയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് വരാമോ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആരും ചോദിക്കാറെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് എനിക്ക് കടയിൽ പോകാനേ നേരമുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുക, അത് വാങ്ങി, ഇത് വാങ്ങുക, നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആരും അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് പഠിത്തം മാത്രമാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിന് അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവരൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു 20 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 18 വയസ്സ് വരെ അവരുടെ ജോലി പഠനം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ വേറെ ആൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏറെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഒരു നിമിഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറ് പോയ ഒരിത്. ഈ ഒരു ആനുവൽ ഡേ ആരെങ്കിലും പറയാൻ കാരണമായാൽ ആ വേദിയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൃതാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലെ ആളുകളെല്ലാവരും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ്റെ മോളടക്കം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരു A+ വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായി, ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായി, എല്ലാവരും ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായി. പക്ഷെ ആ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ സ്കൂൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പലരും പല മേഖലയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഉയർച്ചയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ താഴ്ചയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കൂൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ മൊബൈലിലായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി പണത്തിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാട്ടോ. നമ്മളെ കോവിഡ് കാലത്ത് 22-21 സമയങ്ങളിലൊക്കെ മൊബൈലിലായിരുന്നു പഠിത്തം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പേടിച്ചു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മൊബൈലിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമോ, മൊബൈലിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഇപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം ഫുഡായാലും എന്ത് സാധനമായാലും നമ്മൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക, നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുക, നമ്മുടെ വിരലിലെത്ത് കൈകളിലെത്തുക. ആ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകളെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഈ ലൈഫ്, ഈ ജീവിതമാണ്, ഈ കുട്ടിത്വമാണ് അവരെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറണം എന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം, ജഡ്ജ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയത്, ഞാൻ പല സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകാൻ നേരത്തൊക്കെ ഈ വടവൂർ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തൂടെ പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണല്ലോ ചോറുണ്ടത്, ഞാൻ അവന്റെ കറിയാണല്ലോ കഴിച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഈ സമയത്തായിരിക്കും അവരുടെ നല്ല ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്, നല്ല 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് അവർക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ ലൈഫ് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കട്ടെ, നല്ല ഇതായിട്ട് അവർ മാറ്റട്ടെ, അവരുടെ ലൈഫിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം 100% സാക്ഷരത
100% സാക്ഷരത എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മേലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള ചെറിയൊരു ഇതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് സമൂഹത്തെ അറിയാനും നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ PTA ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്കൂളിന് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It is the time to honor the winners in academic and non-academic matters. I request Bindu Miss to announce the name and also request our chief guest to distribute the prizes. I am very glad to hear to appreciate the children who worked hard and stood first position in academic activities. I call the names of the same and request you to come on the stage to receive the prize. I also welcome our chief guest to deliver the prize. From LKG section, Atilakshmi ES. From UKG, Anugraha Rinosh. From first standard, Avyuktam Dadish. From second standard, Veda A.R. Standard 3, Agnes Mariam Paul. From fourth standard, Akshara Rinosh. Standard 5, Mitra Prasad. Standard 6, Rohan Matthew Sajan. And from standard 7, Vaiga T.M. Next, I call the students who won prizes in Prize Mela conducted on 14th November during Children's Day. First prize goes to Avyuk K. Avyuk K. Second prize, Vaiga T.M. And third prize goes to Nila Arun. Next, I announce the names of the rank holders in Brilliant Scholarship Examination conducted by Brilliant Charitable Trust on 22nd September 2025. We are very proud to inform 12 of our children get cash prizes and medals. Congratulations. From LKG section, R. Rashwant got cash prize. UKG, Arthya Agil Thomas got 10th rank. Give her a good clap. Also from UKG, Anugraha Rinosh.
From Standard 2, Veda AR got cash prize. From Standard 4, Atika Baiju. Standard 4, Atika Baiju. And from Standard 7, Vaikant TM got third rank. Give her a good applause. Srijini Sritu from Standard 7 got 6th rank. Ivan K. Francis from Standard 7 got 6th rank. Dhara Ajikumar from Standard 7 got 7th rank. Ashwin again from Standard 7 got 9th rank. Neela Arun from Standard 7 got 10th rank. Srijin Sriju from Standard 7 got 10th rank. Once again, I congratulate each and everyone who won prizes. I hope and pray for you to achieve more than this. Also, thank you very much all the dignitaries. Let us make the end of the formal function with a vote of thanks and appreciation to all those who made this evening a grand success. I request our teacher, Mrs. Pranisha Sia, to propose vote of thanks. There is a change. Kumari Aishwarya Thambi will sing for us.
function with a word of thanks and appreciation to all those who made this evening a grand success. I request our teacher, Mrs. Pranisha Sia, to propose word of thanks. A warm and bravest evening to all honorable dignitaries on the dais, respected teachers, parents and my dear children. It is my pleasure to offer a vote of thanks and acknowledge the hard work of who made this 14th annual day celebration possible. I, Mrs. Pranisha Sia, on behalf of St. Jude's English Medium High School and entire fraternity would like to express my sincere gratitude to God Almighty for making today's event a great success. We are able to make the event success because of His grace and blessings. First of all, I extend a heartfelt thanks to our chief guest, Reverend Father Dr. C.P. Varghese, Cherakkalagir, Vicar of More Nigosia Church, Karimugal, for not only sparing his valuable time for us to grace this occasion, but also for enlightening us and sharing a remarkable message. Thank you very much, Father. From the depth of my heart, I thank Mr. Reggie Thomas, President of Vadavodu Puttangurushi Grama Panchayat, who took the time out of his busy schedule to attend this occasion. Thank you very much, sir, for your presence. I mention my deep sense of gratitude to our ward member, Mrs. Liji John, for her presence and support. Thank you, ma'am. I would like to convey my thanks to our manager, our Father Peter Koikara, for leading and inspiring us the working for this institution. He is in the guiding light for all of us. Heartfelt thanks, dear Father. Next, I would like to extend my thanks to Kumari Aishwarya Thambi, our former student and professional singer. Thank you very much, Aishwarya, for being a part of this annual day function. It is my pleasure to express my gratitude Mr. Sandeep Charlie, Trustee of Infant Jesus Church, Karimugal, who had with us. Thank you very much, sir. I would like to extend my gratitude to our PTA President, Mr. Arun K.A. He is always ready to extend his helping hand to us. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our headmaster, Mr. K.P. George, for awakening the desire of young generations and sharpening the educational agenda. Thank you very much, sir. With great pleasure, I would like to express my thanks to the parents who are the stars that guide the children. Thank you, dear parents, for being a part of this function. I am very glad to express my thanks to our teaching and non-teaching staff for their hard work to make the function alive. I would also like to thank the people who worked behind the scene of make the event happen, stage and the lighting arrangement team. Thank you for all your support. Finally, I would like to thank our budding roster of St. Jude's are waiting for their conference. Your days of hard work will become fulfilled today. Wish you all the best, dear children. Gratitude costs nothing, but it is a big investment of future. Once again, I renew our gratitude all gathered here. Thank you.